बेनती है दुख दुख साझा करना हो साडे नाल दुख देण ना हो। देखो तुसीं आपदा बाहर जाके कुछ मर्जी कर लियो पर दुख देण ना हो। साडी बेनती है पिंड दी नगर दी सानू दुख ना देवो। देखो पहले असीं बहुत दुखी हां, पहले असीं बहुत ज़्यादा दुखी हां। ये बहुत माड़ी गल है। सारी संगत के चरणों में बैठ के सत मुखो अलाई तुहाडा प्यो सड़िया ये कह लीए कि बच्चियां होइयां जुत्तियां दा इंसाफ नहीं, ये मुआवजा देने वाले लोग बन गए ने ते साडे विच जेड़े सिੱਖੀ रूप में भेड़िए बन गए ने वो इंसाफ की जगह मुआवजा लैके इस गल का भोग पाते। ऐसा हुंदा आया महाराज जी का स्वरूप सड़ गया जी और उस स्वरूप नूं खुर्द गुर्द कर लई श्रोमणी कमेटी के भाड़े के मैंबर फटाफट खुर्द खुर्द कर ली स्वरूप गोइंदवाल साहब लै गए। मैं तो धन्यवाद करता सिख जथेबंदियां दा, भाई बचित्र सिंह, भाई अमरीक सिंह होनी सारे इन्हां ने मिल के एक हमला मारिया, वो गया होया स्वरूप वापस मुड़वाया जी। किसी का बंदा मर जाए जिन्ना चिर उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता चराहे च उहदा शरीर रख के इंसाफ मंगते ने जी। ते तुहाडा तां प्यो साड़िया है, किसी पुलिस वाले का हाथ वड्ड जे कोई जूए पीए ते केस पा के अंदर कर देंदे ने। साडे प्यो नूं अग लगी है, अज पुलिस प्रशासन कित्थे है? किसे जे किते इंसाफ नहीं मिलिया, पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन वकाऊ जथेदार जेड़ा उत्थे बादलों का बेबी बीबा बच्चा बन के बोलता है कि जिद्दण श्रोमणी कमेटी ने किसी ते उंगल चुकी डांगा लैके आ जिओ, क्योंकि उत्थे सिख जथेबंदियां नूं डांग फेरी गई, डांगा लैके आ जिओ। अज उहदे प्यो दियां डांगा कित्थे गईयां जदों इत्थे अग ला के चली गई बीबी? वो कित्थे सी? अज वो किहड़े घुरने च वड़ गया? 10 लाख दे के मूँह बंद करना सी तुहाडा, और इत्थे दे वो जेड़े प्रबंधक मैं कहना उन्होंने 10 लाख लैके मूँह बंद कर लिया। किसी नूं नौकरी का झांसा, ये बादलों के सिख तां हो सकते ने, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिख नहीं। जे हुंदे ते अज आ जिन्नी संगत आई आ मीडिया वाले वीर विखा रहे आ किन्नियां जथेबंदियां यार, किसी नूं गल रखण दा समा नहीं। महाराज जी की हजूरी च इन्हां नूं लगदा होना कि असीं बखेड़ा खड़ा करांगे, नहीं। असीं महाराज जी की हजूरी च उच्ची साह लैण वाले नहीं, डांगा फेरनियां इन्हां महंतां दा काम है। असीं अंदरों बाहर आए, आ बाहर विछे होए तपड़ां ते आके कीर्तन शुरू कर दिता। ये गुरुद्वारे चों रोक सकते ने, इन्हां गलियां चों इन्हां सड़कों तो सानू रोक नहीं सकते। असीं कीर्तन करके अज आवाज़ देने आ, सिख पंथ वालिओ अज निर्णय करके जाओ, जे गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बेअदबियां रोकणियां ने, एक अज सारे प्रण करो, चाहे इत्थे बादल कियां दे होण, चाहे कैप्टन कियां दे, चाहे किसी होर दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵੇਲੇ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਨ ਕਰੋ। दूसरी गल, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जी FIR दर्ज हुई है, सिख जथेबंदियां उहदे च धिर बन,
क्योंकि इन्हां ने केस नूं रफा दफा करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵਾਚਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਕਾਇਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੱਜ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੜਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮੰਗਣ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਭਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ? ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰੋ ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਰਨ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵੇ? ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨ? ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਓ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਓ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਕਿੱਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਤੇ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ 3-4 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੀ ਜੋ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਂਹੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਘਾਟਾ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ। ਜੋਪੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਪਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਜੋਪਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋਪਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋਪਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋਪਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਹਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਇਹ 101% ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੰਨੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ। ਬਸ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਤਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਤੋੜਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 295 ਲੱਗੂ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊ। ਉਹਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਤਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ।
ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ 13,000 ਉਹ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3-4 ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਜੁਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਜਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਟ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਐ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 61 ਤੇ 80। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ, 84 ਵੇਲੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੋ ਉਰੇ ਜੌਲੀਆਂ ਘਟਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਬੜੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਝੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਤਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ 13,000 ਉਹ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3-4 ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਜੁਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਜਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਟ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਐ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।
ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 61 ਤੇ 80। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ, 84 ਵੇਲੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 3 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ। ਕੱਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 295 A 437 ਇਹ ਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਲਵਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਜਵਾਪਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੌਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਵਰਤਨ। ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਗਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੁਲਵੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਤਾਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਤੱਕਰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਲੜੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਕਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਗੈਲ ਬੈਕ ਤੇ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਗਲਤ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰੀਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਏਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ।